चतुर्थी बृहस्पतिवासर आश्लेष नक्षत्र वैधृति योग बालवकरण ಮಾರ್ಗಶಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಇವತ್ತು. ವೈಧೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಷಣ್ಣವತಿ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಪಾತ ಹಾಗೂ ವೈಧೃತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣವನ್ನ ಬಿಡುವಂತದ್ದು 96 ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ತಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಸ್ಕಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋऽಮೃತ ಸಂಭೂವ समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे कर्णाभ्यां भूरिविश्वम् श्रुतं मे परिभोरग्निं परिभोरिन्द्रं परिभोर्विश्वान् देवान् परिभोर्मागं सह ब्रह्मवर्चसेन सनः पवस्व शङ्गवे शं जनाय शमर्वते शगं राजन्नोषधीभ्योच्छिन्नस्य ते रयिपते सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारस्यामा सनः पवस्व शञ्जनाय समर्वते शगं राजन्नोषधीभ्योच्छिन्नस्य ते रयिपते सुवीर्यस्य स्पोषस्य ददितारस्यामा परिभोरग्निं परिभोरिन्द्रं परिभोर्विश्वान् देवान् परिभोर्मागं सह ब्रह्मवर्चसेन सनः पवस्व शङ्गवे शञ्जनाय शमर्वते शगं राजन्नोषधीभ्योच्छिन्नस्य ते रयिपते सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारस्यामा तस्य मेरास्व तस्य ते भक्षीय तस्य त इदमुन्व्रजे तस्य ते भक्षीय तस्य त इदमुन्व्रजे तस्य तस्य ते भक्षीय तस्य इदमुन्व्रजे प्राणायामे वर्चोद वर्चसे पवस्व पानाय व्यानाय वाचे दक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यां मे वर्चोदौ वर्चसे पवेतागश्रोत्रायात्मनेङ्गेभ्यम् आयुषे वीर्याय विष्णोरिन्द्रस्य विश्वेशं देवानां जठरमसि वर्चोदा मे वर्चसे पवस्व कोऽसि को नाम कस्मै त्वा कायत्वा यं त्वा सोमेनाधितृपं यं त्वा सोमेनामीमदगं सुप्रजा प्रजया भूयासगं सुवीरो वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुपोष पोषैर्विश्वेभ्यो मे रूपेभ्यो वर्चोदा वर्चसे पवस्व तस्य मेरास्व तस्य ते भक्षीय तस्य त इदमुन्व्रजे वर्चसे पवस्व गहनाय आचे दक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यां मे वर्चोदौ वर्चसे पवेतागश्रोत्रायात्मनेभ्यः आयुषे वीर्याय विष्णोरिन्द्रस्य विश्वेशं देवानां जठरमसि वर्चोदा मे वर्चसे
पवस्वकोऽसि को नाम तस्मै कायत्वायं वा सोमेनादितृपम् यं वा सोमेनामि मदगम् प्रजया भूयासो वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुभोषा ओषैर्विश्वेभ्यो मे रूपेभ्यो वर्चोदा वर्चसे पवस्य सस्य मे स्वस्य मे भक्षीय तस्य इदमुन्वृजे वर्चोदा वर्चसे पवस्वाहाय यानाय वाचे चक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यां मे वाचोदं वर्चसे श्रोत्राय आयुषे वीर्याय विष्णो इन्द्रस्य विश्वेशां देवानसि वर्चोदा मे वर्चसे पवस्वकोऽसि को नाम तस्मै कायत्वायं वा सोमेनादितृपम् यं वा सोमेनामि मदगम् प्रजया भूयासगम् सुवीरो वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुघोषः ओषैर्विश्वेभ्यो मे रूपेभ्यो वर्चोदा वर्चसे पवस्य तस्य मे स्व तस्य ते भक्षीय तस्य इदमुन्वृजे बुभूषन्नवेक्षे तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्तो भूत्याभिभवति ब्रह्मवर्चस कामो वेक्षे तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्तो ब्रह्मवर्चसेनाभिभवत आमयाव्यवेक्षे तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्त आयुषाभिभवतेऽपि चरन्नवेक्षे तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्त प्राणापानाभ्यां वाचो दक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यागस्त्रोत्राभ्याम् आत्मनोऽङ्गेभ्यः आयुषोऽन्तरेति ताजक् प्रधन्वति प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्तो भूत्याभिभवते ब्रह्मवर्चसकामो वेक्षे तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्तो ब्रह्मवर्चसेनाभिभवत तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्त आयुषाभिभवते तैष वै भात्र्यः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स येनं तृप्त प्राणापानाभ्यां
वाचो दक्षक्रतुभ्यः चक्षुश्रोत्राभ्य आत्मनो वेदेभ्यः आयुषोत्तरेति आयप्रदन्मते बुभूषन्नरे ऐषवै पात्रियः प्रजापतिर्यज्ञ प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एतं वृत्तो भूत्यादिभवते ब्रह्मवर्चस कामो ऐषवै पात्रियः प्रजापतिर्यज्ञ प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं वृत्तो ब्रह्मवर्चसेनाविभवत आयाव्ययैश्वै पात्रियः प्रजापतिर्यज्ञ प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं वृत्त आयुषा विभवते विशरन्नवेक्षेदैषवै पात्रियः प्रजापतिर्यज्ञ प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं वृत्त प्राणापानाभ्याम् वाचो दक्षक्रतुभ्याम् चक्षुर्भ्याश्रोत्राभ्याम् आत्मनो वेदेभ्यः आयुषोत्तरेति आयप्रदन्मते ಬಭೂಷನ್ ಅವೇಕ್ಷತ ಹಸಿವಾದವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಯಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ದೋಷ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ನೀವ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಗೋಷ್ಠಿ ಸರಿಯಾದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಪಂಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ರುವೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತಿಂತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಪಾಕ್ನಿಕೋ ಎಲ್ಲ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳು ಇದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಗಲ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರು ಶಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವೇಕ್ಷತ ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭೂವ ಯತ್ ಕಾಮಾಸ್ತೇಜು ಮಸ್ತನ್ನೋಸ್ತವಯಜ್ಞಸ್ಯಾಮಪದಯೋರಯೀಣಾಂ. ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವಾಹ ಕಡೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಥಮಂ ಯಜೇತ್, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ. ತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಜೆ ವಾಜೆ ಅವತವಾಜಿನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ. ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರಾಣಾವತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾವತಿಯಿಂದ ಒಳಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ತೃಪ್ತರಾದ್ರು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇ. ಈಗ ದೂರ್ವಾಸ ಆತಿಥ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು. ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನಗ್ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಹಸ್ರ ಜನ 1,000 ಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ದೂರ್ವಾಸ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಶಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ದೂರ್ವಾಸ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಯಸಿದ್ದದು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು,
ಧರ್ಮರಾಜ, ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭೋಜನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ವಿಧಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೂರ್ವಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋದ. ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನೇಕ ಇದರದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ದ್ರೌಪದಿನ ಕರೆದು, ಗೃಹಿಣಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ರನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನು ತಟಸ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಊಟ ಆಗಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಆದವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಜವಾದ ಗೃಹಿಣಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿಸೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತನಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಪಾತಿವೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇವಳು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ದ್ರೌಪದಿ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು. ಏನು, ಪತಿಯಾದವನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂದ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗೃಹಿಣಿ, ನಾನು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಬಂದು ನನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಸುವಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಏನಿದೆ ಕೊಡು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಾಯ್ತು, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಆ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಗಳಿತ್ತು, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ತೃಪ್ತೋಸ್ಮಿ ಅಂದ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಬುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಆಯ್ತು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ದೂರ್ವಾಸ. ಯಾಕೆ ಕಥೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ತೃಪ್ತನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತರಾದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಇವುಗಳನ್ನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತೃಪ್ತರಾದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು ತೃಪ್ತಾಸ್ತಃ ತೃಪ್ತಾಸ್ಮಃ. ವಿಷ್ಣುನ್ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತೋಸಿ ತೃಪ್ತೋಸ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದು. ಈಗ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನಿಮಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ವರ್ಚಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಳು ಸಹನೀಯವಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಅವರು ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ವೇದನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಮುಖಾಯವ ದೇವತಾ ಆ ಪ್ರೀಣಾತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿಮ್ದೊಂಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಜಲಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂದ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲೂ ತಿನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಅಧ್ವಾನದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಿಂದು ಕಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಸಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಎಂಜಲು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಟೇಬಲ್ ಮೀಲ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಎಂಜಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಜಲಾಗಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಲೋಟ ಇರ್ಬೇಕು, ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಆ ನೀರು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮೈ ತಗಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಜ್ಞ ಅದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯನಾದವ್ನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ತಗಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆದ್ರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರನ್ನ ತಗಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲೋಟ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಊಟ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಭೂಷನ್ ಅವೇಕ್ಷೇತ, ಹಸಿವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಸಿದವನು ನೀವು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ. ವಾಚೋ ರೂಪೇಭ್ಯೋ ವರ್ಚೋದ ಆಮಯಾವಿ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಗಂ ಷಟ್ಚ.
वाक्येर्भूपेभ्यो पञ्चो आमयामि पञ्चचत्वारि वंशश्च स्वस्तिर्विघ्नः स्वस्तिः पर्षुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्तिः स्वस्तिर्विगणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्तिः स्वस्तिर्विगणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्तिः पर्षुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्तिः यज्ञया यज्ञकृतस्था ते महास्मिन् यज्ञ उपह्वयध्वमुपमा द्यावा पृथिवी क्वयेतामुपास्ताव कलशः सोमो अग्निरुपदेवा उपयज्ञ उपमा होत्रा उपहवे क्वयं तां नमोऽग्नये मखग्ने मखस्य मा यशोर्यादित्याहवनीय मुपतिष्ठते आदित्याहवनीयमुपतिष्ठते यज्ञो वै मखो यज्ञं वाव स तदहन्तस्मा एव नमस्कृत्य सदप्रसर्पत्यात्मनो न आर्त्यै नमो रुद्राय मखघ्ने नमस्कृत्य मातायीत्याग्निद्रम् तस्मा एव नमस्कृत्य सदप्रसर्पत्यात्मनो न आर्त्यै नम इन्द्राय मखघ इन्द्रियं मे वीर्यं निर्वधीरिति होत्रीयमाजिष मे वैता माशा आस्त इन्द्रियस्य वीर्यस्य निर्घाताय या वै देवता सदस्यार्ति मार्पयन्ति यस्ता विद्वान् प्रसर्पति न सदस्यार्तिमार्च्छति नमोऽग्नये मखग्न इत्याहिता वै देवता सदस्यार्तिमार्पयन्ति ताय एवं विद्वान् प्रसर्पति न सदस्यार्तिमार्च्छति दृढे शिथिरे समीची मागं हसस्पाथगं सूर्यो मा देवो दिव्योदगं हसस्पातु वायुरन्तरिक्षादग्निपृथिव्यां यमः पितृभ्यः सरस्वती मनुष्येभ्यो देवी द्वारौ मामा सन्त आप्तं नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्या अहे दैदिशव्योदतिष्ठन् तिष्ठान्यस्य दैदिಶವ್ಯೋದತಸ್ತಿಷ್ಠಾನ್ಯಸ್ಯ ಬಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗುವಂತಹದ್ದು ಪದಗಳು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅರ್ಧ ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ದೈದಿಶವ್ಯೋದತಸ್ತಿಷ್ಠಾನ್ಯಸ್ಯ ದದತಸ್ತಿಷ್ಠಾನ್ಯಸ್ಯ ಸದನೇ ಸೀಧ ಯೋ ಓಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಪದದಲ್ಲಿ ಯೋ ಓಸ್ಮಾತ್ ಸರಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಸ್ಮತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯೋ ಓಸ್ಮಾತ್ ಯೋ ಅಸ್ಮತ್ ಹಿಂಗೆ ಯೋ ಅಸ್ಮತ್ ಪಾಗದರ ಅಥವಾ ಯೋ ಓಸ್ಮಾತ ಏನಿದು ಅಸ್ಮತ್ತೋ ಪದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋ ಓಸ್ ಅದೇ ಯೋ ಸರಿತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವರಿತ ಸರಿ ಯೋ ಸ್ಮತ್ ಇದೆಯೋ ಸ್ಮಾತ್ ಇದೆಯೋ ಸಾ ಮಾವತ್ತು ಸಾಕಿಲಿ ಸಾ ಇಲ್ಲ ಯೋ ಸ್ಮ ಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾ ಅದು ಹ್ರಸ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ
ಹ್ಮ್ ಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅವಗ್ರಹ ಸ ಮಾವತ್ತು ತಕಿಳೀತ ಪಾವತ್ತು ಕ ಅದ್ ಸರಿಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಯಹ ಅಸ್ಮಾತೋ ಯಹ ಅಸ್ಮತೋ ಅದು ಪದ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡು. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಸ್ಮತ್ ಇದೆ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ. ಹಾ, ಯೋ ಅಸ್ಮತಿ ಅದೇ ನೀವ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯೋ ಅಸ್ಮತ್ ಪಾಕತರ ಒನ್ನಿವತ ಉದುಧ್ವತಶ್ಚ ಗೇಶಂ ಪಾತಮ್ಮ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಅದ್ಯಾನ್ನ ಸದೋ ವೈ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಂ ಪಿತರೋ ನ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಿ ತಯೇನಮೀಶ್ವರ ಹಿಗಂಸಿತೋ ಸದ ಪ್ರಸೃಪ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಂ ಪರೇ ಕ್ಷೇತಾಗಂತ ಪಿತರ ಪಿತೃಮಾನಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಭೂಯಾಸಗಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೇಕ್ಷೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದೆಯಾ? ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಪರ ಈಕ್ಷತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಇವರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಖ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಖ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಷಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ. ಪರೇ ಕ್ಷೇತ ಗಂಧ ಪಿತರ ಪಿತೃಮಾನಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಭೂಯಾಸಗಂ ಸುಪ್ರಜಸೋ ಮಯಾ ಯೂಯಂ ಭೂಯಾಸ್ತೇತಿ ತೇಭ್ಯ ಏವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸದ ಪ್ರಸರ್ಪತ್ಯಾತ್ಮನೋ ನ ಆರ್ತ್ಯೈ. ಅಗ್ನಿರುಪದೇವಾ ಉಪಯಜ್ಞ ಉಪಮಾಗೋತ್ರಾನ್ ಉಪಹವೇ ವಯಂದಾಂ ನಮೋಗ್ನಯೇ ಮಹಗ್ನೇ ಮಹಸ್ಯ ಯಶೋರ್ಯಾಮನೀಯ ಉಪತಿಷ್ಠತೆ ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಮಹಯಜ್ಞಂ ಭಾವ ಸದಸಹಂ ತಸ್ಮಾದೇವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸದ ಪ್ರಸರ್ಪತ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಮಃ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಮಹಗ್ನೇ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಹಾಪಾರಿದ್ರಾನ್ ತಸ್ಮಾದೇವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸದ ಪ್ರಸರ್ಪತ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಮಃ. ನಮ ಇಂದ್ರಾಯ ಮಹಗ್ನೇಯಂ ಮೇ ವೀರ್ಯಂ ನಿರ್ವಧೀರಿತಿ ಓತ್ರೀಯಮಾಶಿಷಮೇವೈತಾಮಶಾಸ್ತ ಇಂದ್ರಯಸ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಾಯ ಯಾವೈ ದೇವತಾಃ ಸದಸ್ಯಾಗ್ನಿಮಾರ್ಪಯನ್ತೆ ಯಸ್ತಾ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಮಾರ್ಚತಿ ನಮೋಗ್ನಯೇ ಮಹಗ್ನಯಿತ್ಯಾಮೈತಾಮಿ ದೇವತಾಃ ಸದಸ್ಯಾಗ್ನಿಮಾರ್ಪಯನ್ತಿ ಸಾಯನ್ಯೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಸರ್ಪತಿ ಸದಸ್ಯಾಗ್ನಿಮಾರ್ಚತಿ. ಸಮೀಚಿ ಮಾಗಂ ಅಸಸ್ಪಾರಕಂ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾ ದೇವೋ ದಿವ್ಯಾನಗಂ ಅಸಸ್ಪಾತು ವಾಯುರಂತರಿಕ್ಷಾಪೃಥಿವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದೇವಿ ಪಾರೌಮಾ ಸಂತಾಕಂ ನಮಃ ಸದಸೇ ನಮಃ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಸಖೀನಾಂ ಪುರೋಗಾಢ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಮಃ ಸದಸ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಪದಪಾಠ ನೋಡಿ. ಅಗ್ನಿಹಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಪೃಥಿವ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪದಗಳೇನೇನ್ ಬಿಡಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಗ್ನಿಹಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಯಮಃ
पितृभ्य इति पितृभ्यः सरस्वती मनुष्येभ्यः देवी इति वरो मा समिति तप्तं नमः सदसे नमः सदसः पतये नमः सखीनां पुरोगाणामिति पुरः गानां चक्षुषे नमः दिवे नमः पृथिव्यै अहे दैदिशव्य उदिति अतः तिष्ठ अन्यस्य सदने सीद यः अस्मत्. ಸೊ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯೋ ಓಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ, ಅತ್ತಗಿರಿ ಅಸ್ಮತ್. ಪಾಕತರ ಇತಿ ಪಾಕ ತರಹ ಉದಿತಿ ನಿವತ ಇತಿ ನಿವತಃ ಉದಿತಿ ಉದ್ವತ ಇತ್ಯುತ್ ವತಃ ಚ ಆತಂ ಮಾ ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ ಇತಿ ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ ಅದ್ಯ ಅಹ್ನ ಸದಃ ವೈ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಮಿತಿ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಂ. 14ನೇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಸ್ಮತ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ದೈದಿಶವ್ಯೋದತಸ್ತಿಷ್ಠಾನ್ಯಸ್ಯ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ. ಅಗ್ನಿ ಪೃಥಿವ್ಯ ಯಮ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದೇವಿ ಭಾರೋ ಸಂತಾಸ್ಕಂ ನಮಃ ಸದಸೆ ನಮಃ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಸಖೀಯಾಂ ನಮಃ ಸದಸಸ್ಪತಿ. ಸಾಕ್ ಸಾವತ್ತು. ನಮಃ ಸದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ ಒತ್ತಬೇಕು. ನಮಃ ಸದಸೆ ನಮಃ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಸದಸೆ ನಮಃ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಸಖೀನಾಂ ಪುರೋಗಾಣಾಂ ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮೋ ದಿವ್ಯೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಹೇ ದೈದಿಶವ್ಯೋದತಿಷ್ಠಾನ್ಯಸ್ಯ ಸದನೆ ಸೀದ ಯೋತ್ಸತ್ಪಾಕತರ ಪುನ್ನಿವದ ಯೇಷಂ ಪಾತಂ ಪೃಥಿವೀ ಅದ್ಯಾನ್ಯಃ ಸದೋ ವೈ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಂ ಪಿತರೋ ನು ಪ್ರಸರ್ಪಂತಿ ತಯೇನ ಮೀಶ್ವರ ಹಂಸಿತೋ ಸದಃ ಪ್ರಸವ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಂ ಪಂಥೇ ಕ್ಷೀರಾಗಂತ ವಿದರಃ ಪಿತೃಮಾನಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಭೂಯಾಸಗಂ ಸುಪ್ರಜಸೋ ಮಯಾ ಯೂಯಂ ಭೂಯಾಸ್ತೇತಿ ತೇಭ್ಯೇವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸದಃ ಪ್ರಸರ್ಪತ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಾರ್ಯೈ. ಮಖೋಬ ಅಂತರಿಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಗಂ ಷಚ್ಚ. ಮಖೋಬ ಅಂತರಿಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಗಂ ಷಚ್ಚ. ಮಖೋಬ ಅಂತರಿಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಸರ್ಪಂತಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಗಂ ಷಚ್ಚ. ಭಕ್ಷೇಹಿ ಮಾವಿಷ ಭಕ್ಷೇಹಿ ಮಾವಿಷ ಭಕ್ಷೇಹಿ ಮಾವಿಷ. ತೈತ್ತಿರಿಯ ಆರಣ್ಯಕ 9ನೇದು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಾಕ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಅಜಾನ್ ಹವೈ ಪೃಷ್ಣೀಗಸ್ತಪಸ್ಯಮಾನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಭ್ಯಾವರ್ಷಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭ್ಯಾವರ್ಷತ್ತ ಋಷಯೋ ಭವಂತ ಋಷೀಣಾಂ ಋಷಿತ್ವಂ ತಾಂ ದೇವತಾಮುಪಾತಿಷ್ಠಂತ ಯಜ್ಞಕಾಮಾಸ್ತ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞಮಪಶ್ಯನ್ ತಮಾಹರಂತೇನ ಯಜಂತ ಯದೃಶೋಧ್ಯಗೀಶತ ತಾಃ ಪಯ ಆಹುತಯೋ ದೇವಾನಾ ಅಭವನ್
यद्यजुगंसि घृताहुतयो यत्सामानि सोमाहुतयो यदथर्वाङ्गिरसो मध्वाहुतयो यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशगंसि मेधाहुतयो देवानामभवन्ताभिः क्षुधं पाप्मानमपाग्रन् अपहत पाप्मानो अपहत पाप्मानो देवाः स्वर्गं लोकमायन् ब्रह्मणः सायुज्यं ऋषयो गच्छन् अभ्यावर्षत अभ्यानर्षत ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಕಾರವೋ ಬಕಾರವೋ ಅಭ್ಯಾವರ್ಷತ ಹಂಗೆ ಸ್ವಯಂಭ ಅಭ್ಯ ಸ್ವಯಂಭೋ ಅಭ್ಯ ನರ್ಷತನೋ ವರ್ಷತನೋ ನಕಾರ ಇದೆ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾನರ್ಷತ ಸ್ವಯಂಭೋ ಅಭ್ಯಾನರ್ಷತ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೇ ಅಜಾನ್ ಹವೈ ಕೃಷ್ಣೀಗಸ್ತಪಸ್ಯಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭ ಧ್ಯಾನರ್ಷತ ಸ್ವಯಂಭಾಜಿ ನಕಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕಾರೋ ಅನ್ನೆ ಅದು ಚೊಲ್ಲಿಂದ ಚೊಲ್ಲಿಂಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭ ಅಭ್ಯಾನರ್ಷತ சொல்லுங்க ಅಭ್ಯಾನರ್ಷತ ತರುಷಯೋ ಇದೆ ಅದ್ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ತಾಗ್ತಾವತ್ತು ಅವತ್ತು ಒತ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಭ್ಯಾನರ್ಷತ ಋಷಯೋ यज्ञकामास्तयेतं ब्रह्म यज्ञवपश्यन्तमाभरन्ते नायजन्त यदृशोऽधीशतः तापयहाहुतयो देवानामभवन् यद्यजोगंसि घृताहुतयो यत्सामानि सोमाहुतयो यदर्थवागिनसो मत्वाहुतयो यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पानाशंसिमेधाहुतयो देवानामभवन्ताभिः देवाः स्वर्गं लोकमायन् ब्रह्मणः सायुज्यं ऋषयो गच्छन् अजाह्नवै वृष्णीगस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयं बह्व्यानश्यक्तर्षयो त्वं वदामं देवतामुवातिष्ठन्त यज्ञकामास्तयेतं ब्रह्म यज्ञमपश्यन्तमाहरन्ते नायजन्त यदृशोऽधीशत तापय आहुतयो देवानामभवन् यद्यजोगंसि घृताहुतयो यत्सामानि सोमाहुतयो यदथर्वाङ्गिरसो मध्वाहुतयो यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशगंसि
ಗಾಥ ಗಾಧ ಇಲ್ಲೇ ಥಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಥಾ ಗಾಥೆ ವೀರಗಾಥೆ ಇವ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ವೀರಗಾಥೆ ಕುಣಿದಾನ್ರಳೆ. ವೀರಗಾಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಇವಂದ ಕತೆ ಅವನ ಇದ್ರದನ್ನ ವೀರ ಇದ್ರದನ್ನ ಹಾಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡು. ಗಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ, ಇದ್ರದ್ದು ಕವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಗಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಗಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೇದ ಹೇಳೋದು ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ 3 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲೋ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯತವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾವ್ದಾರು ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳೋದು, ಅದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಮ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪವಿನ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಚೋಳ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಡುಗಳು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು. ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ಅಹೋಬಲ ಪರಂಪರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ, ಹಯಗ್ರೀವ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಈ ಮೈಸೂರು ಆಂಡವನಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುರಿತು 1 ಶತಕ 100 ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಈ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೃತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಏನೋ ವೇದ ಫಸ್ಟ್, ಶ್ರುತಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು. ಇತಿಹಾಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಕಲ್ಪಾನೆ ಗಾಥಾನೆ ನಾರಾಶಗಂಸಿಹಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಧ್ಯಯನ, ಅಷ್ಟಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಳೋನು ಕೇಳೋನು ಇಬ್ರಿಗೂ ವೇದ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮರಿತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸೀತೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ದ್ವಿತೀಯಿಂದಾನೇ ಆರಂಭ. ಅನಧ್ಯಯನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಏನಿದು ಸುಮ್ನೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸು, ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅಪಕ್ರಾಮತ ಗರ್ಭಿಣ್ಯ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇರಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಮಂತ್ರನ, ಹೋಗಿ ದೂರ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ರಿಮೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ನೀವು ರಿಮೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅದು, ಅದನ್ನ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ, 1000 ಸಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಶೀರ್ವಚನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದು, ಅವನಿಗಿಂತ ನಿಮಗ್ ಕೆಟ್ಟದು. ಯಾಕೆ? ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರು ವರ್ಧಸ್ವ, ಪದದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ.
ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಅನುದಾತ್ತ ಬಿಟ್ಟ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ. ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು? ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಮಗ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ತ್ವಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಮ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅವನಿಂದ. ತ್ವಷ್ಟಾರೋಪಾಣ ಮಧಿಪತಿ, ನಾವು ಅವನ ಹವಿಸೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ ಮಗನೇ ಇವನು ವಿಶ್ವರೂಪ ವೈ ತ್ವಾಶ್ರಃ. ಅವನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 0. ಇಲ್ಲಿ 35%, 40, 60 ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 1, 0 ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿವಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 10 ದಿವಸ, 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ ಅನ್ನೋದೇನಕ್ಕೋಯ್ತು. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100 ಬಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ವಾಚೋವಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ 2 ಸಲ ಆಯ್ತು, ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಮನು ಸಾಮೂಹಿಕಮ ಇಲ್ಲ ವರಿಸಿ ಪಾರಾಯಣ ಪಂಡ್ಲ ನೀವು ಟೆಂಗನ ಕೂಚೊನ್ನಾಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲುಳ್ಳೆ ಪುನಕ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಇದ್ದಾಗೇನ್? 82 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ತೈತಿರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2ನೇದು, 3ನೇದು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ. ಆರಣ್ಯಕ ಆಯ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಹಿತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧನೂ ಅಷ್ಟೇ. 4,000 ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಟಕ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕನ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪೊಪ್ಪೋಲ ಇಲ್ಲ ಇಂದಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಸುಮ್ನೆ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆ. ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷಮಾಣ ಮುಂದಿನ ವಾಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೋಣ ಪಂಚವಾ ಏತೆ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಸತತಿ ಪ್ರತಾಯಂತೆ ಸತತಿ ಸಂತಿಷ್ಠಂತೆ ದೇವ ಯಜ್ಞ ಪಿತೃ ಯಜ್ಞ ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯದಗ್ನೌ ಇತಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯದಗ್ನೌ ಜುಹೋತ್ಯಪಿ ಸಮಿಧಂ ತದ್ದೇವ ಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಯತ್ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಧಾ ಕರೋತ್ಯಪ್ಯಪಸ್ತತ್ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ತತ್ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ. ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ? ನೀವುಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ವಧಾ ಕರೋತ್ಯಪ್ಯಪಸ್ತತ್ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಯದ್ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಫಲಿಗಂ ಹರತಿ ತದ್ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಸಂಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವತ್ತು. ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋನ್ನಂ ದದಾತಿ ತನ್ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀತೈ ಕಾಮ ಪ್ರೇಚಂ ಯಜುಸ್ಸಾಮಭಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಯದೃಚೋಧೀತೆ ಪಯಸಃ ಕೂಲ್ಯಾ ಅಸ್ಯ ಪಿತॄನ್ ಸ್ವಧಾ ಅಭಿವಹಂತಿ ಯದ್ಯಜುಗಂ ಶೀಘ್ರತಸ್ಯ ಕೂಲ್ಯಾ ಯತ್ಸಾಮಾನಿ ಸೋಮಯೇಭ್ಯಃ ಪವತೆ ಯದಥರ್ವಾಂಗಿರಸೋ ಮದೋ ಕೂಲ್ಯಾ ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಇತಿಹಾಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಕಲ್ಪಾನ್ ಗಾಥಾನಾರಾಶಗಂಸಿ ಮೇಧಸಃ ಕೂಲ್ಯಾ ಅಸ್ಯ ಪಿತॄನ್ ಸ್ವಧಾ ಅಭಿವಹಂತಿ ಯದೃಚೋಧೀತೆ. ಅಧೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಯದೃಚೋಧೀತೆ ಪಯ ಆಹುತಿವಿರೇವ ತದ್ದೇವಾಗಸ್ತರ್ಪಯತಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ವೇದವನ್ನ ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ಅಧೀತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯಜೋಗಂ ಶಿಘೃತಾಹುತಿಭಿರ್ ಯತ್ಸಾಮಾನಿ ಸೋಮಾಹುತಿಭಿರ್
ಯದಥರ್ವಾಂಗಿರಸೋ ಮದ್ವಾಹುತಿಭಿರ್ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಇತಿಹಾಸಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿತಿಹಾಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಕಲ್ಪಾನ್ ಗಾಥಾ ಮೇಧಾಹುತಿಭಿರೈವ ತದ್ದೇವಾಗಸ್ತರ್ಪಯತಿ ತಯೇನಂ ತೃಪ್ತ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ರೇವಾನೋ ರೈವಾನೋ ಐತ್ವ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ತದಾಹುತಿಭಿರೇವ ಹಿಂಗ ಐತ್ವ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ತೆಲುಗು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಪುಸ್ತಕ ನಂದು ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತಾವತ್ತು ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಐತ್ವಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತದಾಹುತಿಭಿರೇವ ತದ್ದೇವ ತತ್ ದೇವ ತದಾಹುತಿಭಿರೇವ ತದ್ದೇವಾಗಸ್ತರ್ಪಯತಿ ತಯೇನಂ ತೃಪ್ತ ಆಯುಷ ತೇಜಸ ವರ್ಚಸ ಶ್ರಿಯ ಯಶಸ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸೇನ ಅನ್ನದ್ಯೇನ ಚ. ಅನ್ನದ್ಯೇನ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ, ಯಾವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಸ್ಕೊಂಡಿರೋಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸೇನಾದ್ಯೇನ ಚ ತರ್ಪಯಂತಿ. ಈಗ ಪಿತೃಗಳು ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಏನಂ ತೃಪ್ತ ಆಯುಷ ತೇಜಸ ವರ್ಚಸ ಶ್ರಿಯ. ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲನವೇ. ಯಶಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅನ್ನದ್ಯೇನ ಚ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡೋ ಒಂದರಿಂದಾನೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಹೇಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ. ಹೇಳಿ. ಪಂಚವ ಸಂತಿಷ್ಠಂತೆ ಪಿತೃಯಜ್ಞೋ ಭೂತಯಜ್ಞೋ ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಇತಿ ಯದಗತಮೋ ಯೋಗಿಸಂಹಿತಂ ತದ್ದೇವ ಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಯದ್ಭೂತೇರ್ಯುಮರತಿ ತದ್ಭೂತಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ತನ್ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಸಂತಿಷ್ಠತೆ ಪಯಸೂರ್ಯ ಅಸ್ಯ ಅಭಿಮಹಂತಿ ಯದ್ಯಕ್ಷುಂಷಿ ಋತಸ್ಯ ಕೂರ್ಯ ಯತ್ಸಾಮಾನಿ ಸುಮಯೇಭ್ಯಃ ಪವತೆ ಯದಥರ್ವಾಂಗಿರಸೋ ಮದೋಪೂರ್ಯ ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನೀತಿ ಆಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಕೂರ್ಯ ಅಸ್ಯ ಅಭಿಮಹಂತಿ ಯದ್ಚೋಧೀತೆ ಪಯ ಆಹುತಗಿರೇಣ ತದ್ದೇವಾಗಸ್ತರ್ಪಯತಿ ಯದ್ಯಯೋಗಾಂಶಿ ಹೃದಾಹುತಿರ್ಯತ್ಸಾಮಾನಿ ಸೋಮಾಹುತಿರ್ಯತರ್ವಾಂಗಿರಸೋ
मद्बाहुलीर्यत्राणाम्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पायति तयेनं वृत्ता आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्म वर्चसेनान्याद्येन तृप्ता आयुषा तेजಸ ವರ್ಚಸ ಶ್ರಿಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವರ್ಚಸ ಅದು ಅನಿಸಿದ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ತೇಜಸ ವರ್ಚಸ ಶ್ರೇಯ तेजसा वर्चसा यशसा ब्रह्म वर्चसेनान्याद्येन शतपयन्ति पंचवायेते महायज्ञासन्ति प्रदायन्ते सरलि संतिष्ठन्ते एव यज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति जुहोत्यपि समिदं तद्देव यज्ञः सन्तिष्ठते संतिष्ठते यद्भूतेभ्यो बलिगं हरति तद्भूतयज्ञः संतिष्ठते यद्ब्राह्मणेभ्यो ददाति तन्मनुष्ययज्ञः संतिष्ठते ब्रह्मयज्ञः संतिष्ठते यदृचोदीते पयसक्कूर्या अस्य पितॄन् स्वधा अभिवहन्ति यद्यजुगंसि ऋतस्य कूर्यः यत्सामानि सोमये यपवते यदथर्वाङ्गिरसो मदोः पूज्यः यत्राह्मणानीति आसा पुराणानि कल्पाया अस्य पितॄन् स्वधा अभिवहन्ति यदृचोदीते पयनाहुतिरेव तद्देवागस्तर्पयति यद्यजुगांसि कृताहुतिर्यः सामानि सोमाहुतिर्यदथर्वाङ्गिरसो मद्बाहुतिर्यत्राह्मणानीति आसान् पुराणानि तद्देवागस्तर्पयति तयेनं प्रवृत्ता आयुषा तेजसा वर्चसा यशसा ब्रह्म वर्चसेनान्याद्येन शतपयन्ति ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः ब्रह्मयज्ञेन नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं कारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं माच्योढं ममामुष्यमो हरिः ओं श्रीकृष्णार्पणम्।